दे कोल अपनी बाइबल बाइबल उपर करो, एक होर घट करो। जिन्हां दे कोल नहीं है कि बाइबल लो, बाइबल लैके बैठा करो बंदगी दे विच। हाथ उठा के बोलांगे हालेलुया। अर दे वचन नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनना सारियां ने। मसीह लोकां दे विच भी बहुत सारे मसीह लोगों ने बंदगी करने का आपो अपना तरीका रखा है, तो वह दूजिया नूं गलत कहते हैं। पर असी बाइबल नूं पढ़ के परमेश्वर नूं समझिया, इसलिए बाइबल के अनुसार ही भगती करांगे तो फिर परमेश्वर बरकत देगा। हालेलुया। किहदे द्वारा भगती करनी है? बाइबल के अनुसार, जिद्दां बाइबल दे विच लिखिया है इबादत करने दे लई। मैनू गुजरे दिनी एक क्रिश्चियन बंदे का फोन आया, उसका नाम सी नथानियल। नथानियल बाइबल दे विच वो चेला सी प्रभु यीशु मसीह दा। बेस घट करो नाले। जदों नथानियल नूं प्रभु यीशु दे कोल लिआंदा गया तो प्रभु यीशु मसीह ने नथानियल नूं वेख के कहा, वेखो सच्चा इसराइली जिहदे विच कोई वल छल नहीं। पर मैनू भी एक नथानियल दा फोन आया, उन्हें साडा गीत वेख्या जिहड़ा असीं लक्की दे शादी दे विच गा रहे सी, मैं ते ब्रदर दीपक जॉनसन, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। मैनू कहंदा भी अगे ही लोग इन्ना विरोध करते तो तुसीं की पखंड फड़िया वा, तुसीं ये नच टप के खुदा की आराधना करते जे। तो कहंदा हुण दाऊद का नाम ना लै दिओ, यीशु मसीह कित्थे नचिया टप्पिया सी। मैनू इक्को ही सवाल किया, मैं कहा तैनूं पवित्र आत्मा मिलिया? कहंदा नहीं। तो मैं फिर तेन तो हक ही नहीं बनता सवाल करने का। इको बहुत रिपीट आउण दी, इको घट करो और दूजी इको बंद करो ना मिक्सर की। सच पता है कित्थों बंद करनी? एक गल का सारे ने जवाब देना सोच समझ के। परमेश्वर ने सानू कादे वास्ते बनाया? यार बोल दें तुहानू फिर कादे लिए आए तुसीं बंदगी दे, जे तुहानू पता नहीं। परमेश्वर ने सानू कादे लिए बनाया? हुण इहदी इको खोलो थोड़ी। कादे लिए बनाया परमेश्वर ने सानू? अपनी। परमेश्वर सब कुछ कर सकता, सब कुछ, सब कुछ खुदा कर सकता, पर एक काम वा जिहड़ा परमेश्वर नहीं कर सकता, वो है परमेश्वर अपनी महिमा आपे नहीं कर सकता। हालेलुया। इको खोलो इहदी हुण चंगी तरह। इसलिए अपनी महिमा करने दे लई उन्हें इंसान बनाया। की बनाया उन्हें? हुण तुसीं दसो, जिस परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि बनाई, वो परमेश्वर जो मनुख बन के धरती के उत्ते आया तो उन्हें अपनी महिमा आपे थोड़ा करी जानी सी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने दे वास्ते उन्हें मनुख बनाया ताकि मनुख मेरी की करे? हर पल, हर घड़ी, हर समय महिमा करे, मेरी इबादत करे। जिहड़ी कहानी आपां पढ़न लई जा रहे हैं राजे दाऊद दी है। कई कह देंगे जी ये पुराना नेम है। देखो बाइबल के दो ही हिस्से आ, पुराना नेम ते नवा नेम, और ये दोनों भाग रल के पवित्र बाइबल बनता है। इसलिए इन्हां दोवां नूं मनना जरूरी है। हालेलुया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। दूसरा सैमुएल ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ मैं पढ़ांगा। ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 30,000 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बुआले यहूदा तो तुरया। इस करके जो परमेश्वर के संदूक नूं जिहड़ा उस नाम तो अर्थात सैना दे यहोवा दे नाम तो सदाउंदा है, जो करूबियां उत्ते विराजमान है, उतों चढ़ा के लै आए। सो उन्होंने परमेश्वर के संदूक नूं नवीं गड्डी उत्ते रखिया अते उस नूं अबिनदाब दे घर तो जो गिबा विच सी चुक लियाए। अते अबिनदाब दे पुत्रां उजा अते अहो ने उस
ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਿਨਦਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੁਗਬਿਆਹ ਵਿਰਸੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਅਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਭਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਅਰਥਾਤ ਬੀਨ, ਮੱਧਮ, ਖੰਜਰੀਆਂ, ਚਿਮਟਾ, ਛੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਨਕੋਨ ਦੇ ਪਿੜ ਕੋਲ ਅਪੜੇ ਤਾਂ ਉਜਾ ਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਲਦ ਪੌਖੜ ਪਏ ਸਨ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਉਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਅਹਿਦ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ, ਨਵਾਂ ਗੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲਦ ਜੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਜਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੇਵਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਵਾ, ਗਾੜੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਿਆਲਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜੂ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰੱਥ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਰਾਜ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ, ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਜਾ ਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 8 ਹੈ, ਦਾਊਦ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਜਾ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਸ ਉਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਵੇ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਬੇਦ ਉਦੋਮ ਗਿੱਤੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਉਬੇਦ ਅਦੋਮ ਗਿੱਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਬੇਦ ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਬੇਦ ਅਦੋਮ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਘ ਗਏ? ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 12 ਆਇਤ, ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ
ਵੀ ਉਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੜਾ ਲਿਆਇਆ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 6 ਕਰਮਾਂ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਪਸ਼ੂ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਚੜਾਇਆ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੁੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਤਾਨ ਦਾ ਐਫੋਦ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਨੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਠਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਕਲ ਵਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦਾਊਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੋ ਦਾਊਦ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 6 ਕਰਮਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਪੈਲੀ ਬੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਰਮਾਂ, 6 ਕਰਮਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ 5.5 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਜਾਨੀ ਕਿ 6 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 30 ਫੁੱਟ ਹੀ ਅਜੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਉਹ 6 ਕਰਮ ਤੁਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਂਦਾ, 6 ਕਰਮ ਤੁਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੱਚਦਾ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਨੱਚਦੇ ਭੁੜਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਦਿਆ, ਗਿੱਧਾ ਪੈਣ ਦਿਆ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਰਾਜੇ ਸਾਊਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੀਕਲ, ਉਹਨੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹੈ ਇਹਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੱਫਣ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭੁੜਕਣ ਡਿਆ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਪਖੰਡ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਏ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਜਰ ਕੜੀ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵੀ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਲਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸੁਣੋ 17 ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਦਾਊਦ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ ਬੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਖ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਹੋਏ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਖਾਂਦੇ? ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਲੋ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਯਾਰ ਝੂਠ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੀਵਤ ਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਲਾ? ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾ। ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਕੂਲ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ। ਰੁੱਖ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਗ ਵੱਧਦਾ, ਗੋਂਗਲੂ ਵੱਧਦੇ, ਆਲੂ ਵੱਧਦੇ, ਮੂਲੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਖਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ, ਬੰਦੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਅੜੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਉਹ ਭਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਡਾ ਤਵਾ ਓਡੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਲੋਹ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪੂੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਾਖ ਦਾ ਕੁਲਚਾ। ਦਾਖ ਅੰਗੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਕੁਲਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੌਂਠਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ? ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਪਾਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਊਦ ਨੱਚਣ ਦਿਆ, ਗਾਉਣ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਟੀਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਦੀ ਡਿਸਕ ਹਿੱਲੀ ਆ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਦੇ ਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਭੁੜਕ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਕਰ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਬਾਰੀ ਚੋਂ। ਇਦਾਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਨੱਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਗਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਐ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਬੁੱਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਮਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਿਲਣੋਂ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੀ? ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਲਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੁੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਲੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਲੁੱਚਾ, ਨੰਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਹ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ? ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਨੱਚਣ ਤੋਂ? ਬੋਲੋ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਹ? ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਸੂਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੱਚਦਾ ਸੀ, ਭੁੜਕਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ।
अपनी मौते मरिया, पूरी उम्र भोग के गया। जोर से बोलो हालेलुया। लिखिया कहंदा ये यहोवा दे अगे सी जिसने तेरे प्यो, ध्यान नाल सुनियो, तेरे प्यो ते ओदे सारे घराने दे अगे मैनू चुन लिया ते यहोवा दी प्रजा इसराइल दा प्रधान बना दिता। सो मैं यहोवा दे अगे नचांगा। हाथ उठा के बोवे बोलांगे हालेलुया। करता ना शर्मिंदियां नू। कहंदा यहोवा दे अगे ही, ते कहंदा पता क्यों? कहंदा तेरा प्यो राजा सी ना, तेरा बाप साउल राजा सी, तेरे सारे घराने दे सामने कहंदा यहोवा परमेश्वर ने मैनू चुनिया। बोलो सारे हालेलुया। कहंदा मैनू इसराइल दा बादशाह बनाया, तेरे सारे घराने नू रद्द करके खुदा ने मैनू चुनिया। ते कहंदा मैं क्यों नहीं यहोवा दे अगे नचांगा। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हुण तुहाडे चों इत्थे कई बैठे, कईयां नू चंगा कीता, कईयां नू भूतां तो आजाद कीता, गरीबी तो आजाद कीता, लानतां तो आजाद कीता, शैतान दी भगती तो आजाद कीता, ते फिर नचना क्यों नहीं प्रभु दे अगे? बोलदे नहीं, नचना कि नहीं नचना? फिर अगे सुनो की कहंदा। कहंदा सगों मैं इस नालों भी नीच बनांगा, अपने आप नू अपनी नज़र विच तुच्छ जाणांगा। जेड़ियां टहलना दी तैं गल कीती है उन्हां दे अगे मैं पत्त वाला बनांगा। सो मीकल साउल दी धी नू मरण तोड़ी कोई बच्चा नहीं जम्मिया। सुनदी है जी मेरी भैणों? मरण तक कोई मुंडा ही नहीं जम्मिया, ओदे ऐदां ही मर गई। बांझ ही रही सारी उम्र। वजह की? खुदा दा जन जिहड़ा खुदा दे अगे भंगड़े पाउंदा उहनूं की जाणिया उहने? ते जिहड़े अज भी खुदा दे लोकां नूं तुच्छ जाणदे आ। सुखे कित्थे गया तू? उत्थे कैमरे ते चल, छेती चल, मेरे मुंह वाल ना वेख, कैमरे वाल चल छेती। बोलो सारे हालेलुया। मेरे वाल देखियो हुण ध्यान नाल। आ पक्खा चुक के परो करो इथों। ओनू कर दो जां एनू कर दो, इथों परे कर दो। बड़े वधिया थां कीता ही। ओ परले महल्ले लै जा चुक के, कुछ नहीं होण दिया, मैनूं भी नहीं लगन दी हवा। जदों दिहाड़ी लाउण जाईदा उदों भी किन्ने क पक्खे ला के दिंदे लोग। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हुण कई की करदे आ, मैनूं सब कुछ करके दसना पैंदा फिर है। बंदगी च बह जांदे आ। हुण गीत चंगा भला चलण दिया हुंदा, हुण तुसीं दसो आ खुदा दी भगती हुंदी आ? इहनूं कौन खुदा दी आराधना कहंदा? जिवें कुकड़ी बीमार हुंदी ना, ओहदी धौण जी ऐ हुंदी, कईयां ने ऐ धौण छुट्टी हुंदी, कईयां ने ऐ धौण छुट्टी हुंदी, कई फिर कदी ऐ बह जांदे आ, ऐ बह जांदे आ, ऐ बह जांदे आ। अच्छा DSP के दफ्तर जाके इदां बिओ भला चुक के ना मारनगे तुहानूं बाहरों। लोग शराबां पी पी डीजियां ते भंगड़े, ते जिहड़े विरोध करदे ना इस गल दा कि यसू मसीह दे गीतां ते नहीं भंगड़े पाउणे, आप गंदे गीतां ते भंगड़े पाउंदे आ। ते पता ऐत किहड़ी लैंदे? ये लिखिआ खुशी करन वालिआं नाल खुशी करो, जा मरो फिर जाके। इहदी ब्लैसिंग मर गई मीकल दी, मरण तक कोई बच्चा नहीं जम्मिया। दाऊद दी उदों समा सी, लोग बहुत सारियां शादियां कर ले। दाऊद दी पहली पत्नी सी, और पहली पत्नी का अधिकार सब तो ज्यादा हुंदा सी, ते जे इहदे तो मुंडा जम्मदा ते उन्हें राजा बनना सी गाड़ी जाके। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जे खुदा दे नाल यारियां पाइयां वा ते मरियां वर्गू भगती नहीं करनी। बोलो हालेलुया। अब मैनू हार्ट की बीमारी हो गई, खुदा ने मैनू चंगा करता, मैनू तो सारा पंजाब रल के रोकू, मैं तो तां नहीं रुकना, मैं तो फिर भी भंगड़े पा पा गीत गाऊंगा। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब तक जीना यस्सू लई जीना। कई सवाल करते हैं, ऐदा नहीं जी, ऐदा भगती करती, ओ जा तू बहुता सियाणा ना बन,
अपनी पीढ़ी थले पहला सोटा मार। आप दुनिया के जो पुठे काम वो करी जाते हैं। कारोबार करने वाले कारोबार च छिल लाई जाते हैं, नौकरी करने वाले वड्डियां लई जाते हैं ते मत दिंदे दूजियां नूं। बोलो सारे हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। आ देखो बंदगी च बैठे हैं ना, इदां इधर ध्यान नाल सुनो मेरी गल। जे बरकत चाहिदी है ते जिहड़ा इंसान ऐतवार बंदगी मिस करदा वो भी पाप करदा, वो भी पाप जे। हर संडे चर्च आना चाहिए। तुसीं कहंदे किराया नहीं है, मैं तुहानूं दसदा, तुहाडे विचों कईयां ने सानूं बंदगी दा टाइम दित्ता हुंदा, फलाणे दिन साडे घर बंदगी करना आओ। साडे कोल कई वारी साडे मोटरसाइकिल दे विच 200 रुपए का पेट्रोल पैना हुंदा ते जेब विच कई वारी 1 रुपया नहीं हुंदा साडे। असीं भी कितों ना कितों जुगाड़ करके, तुहानूं पता जदों आपां बंदगी करन आउंदे तुहाडे कोल एक मोटरसाइकिल ते नहीं आउंदे। 1000 रुपया 2-2000 रुपया सानूं खर्चना पैंदा तुहाडे कोल बंदगियां ते आउण लई। ते ओ मैनूं पता जां मेरे प्रभु नूं पता ही किदां पैसा पैदा करदे। ते जिहड़ियां बरकतां हुण तुहाडे सामने तुसीं वेखण दे इदां नहीं मिल जांदियां। बंदगी ते नहीं आए जी, किराया है नहीं। अच्छा जे तुहानूं कोई पुछे विआह नहीं आए, कहिंदे गड़ी किराया नहीं, और उहदे 10 रुपये विआजी भी पैसे चुक लैने। की आ मामे दे मुंडे दा, हाँ विआह आ गया ते पै गया गल फा। आओ पिछे एक बंदा बैठा साडा दंदियां कड्ढी जांदा है। गुजरे दिनी मेला ही, मेला वेखण चेचा गया ते बंदगी दा नाम लिया इहदे घरदियां ने ते कहंदा मैं नहीं जाना। यार तुहाडे मसले किदां हल होणगे तुसीं मैनूं इह दसो। रब दे काम वारी तुसीं ठोक ठोक जवाब दिंदे जे। अज जी साडे मरग हो गई, असीं बंदगी ते नहीं आ सकदी, ते तुसीं भी क्यों नहीं मर गए? तुसीं कल ही जींदे जे? जाओ तुसीं भी जाके चिखे च वड़ जाओ जां कब्र च वड़ जाओ। तुसीं कल नहीं जीणदे जे? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਟੱਪਣੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਢੇੜੀਆਂ ਪੈਣ ਡੈ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ, ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੋਪੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲ ਜਾਈਦਾ 11 ਵਜੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੀ ਕਾਂਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਓ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੋਗੇ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਪੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਪਰੇ। अब मेरे वाल देखो, मेरा मूड खराब होंदा, कई बार दिमाग खराब होंदा, तां भी प्रचार भी करीदा, गाईदा भी आ, बंदगियां भी करीदियां, कदे नहीं रुकीदा। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। यसु मसीह ने एवें नहीं मैनूं एडी छेती चंगा कर दिता। आ पुछो साडियां बेटियां नूं, आ बेटे इधर बैठे, जिद्दन मैं हस्पताल च आया, मैं इन्हां नूं कहा मैं दसंबर दे विच जाके मैं गाऊंगा, ते मैं शायद गावां ना सारी उम्र, मैं प्रचार सुना दिया करूँ, गाया तुही करो। पर मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि खुदा ने एडी जल्दी मेरी बॉडी दे विच टर्निंग पॉइंट लियांदा। बोलो सारे हालेलुया। ਇਹ जी बरकत भी चाहिए आ, चंगियाई भी चाहिए आ, है मुंडा बाहर भी जाना चाहिए वा, है मुंडा फौजी भी बनना चाहिए, जवाई चंगा लभना चाहिए, है डंगर जड़े आ वो 10 नहीं 20 किलो कहंदे दुध देण, है पट्ठे जड़े आ छाला मार दे तां नूं जाण, ते बंदगी यारी मरे सांड वर्गू तुरदे आ। सुधार करो अपने आप च। बोलो हालेलुया। मेरी गल ध्यान नाल सुणिओ, हुण मैं माइक बंद करके कहण दिया। श्रोमणी अकाली दल प्रबंधक कमेटी ने एक मता पाया वा कि उन्होंने 5000 परचा कट्टना पंजाब दे विच, और कल्ले पास्टरां दे नहीं, जिन्ने भी यसू मसीह नूं मनदे किसी दे भी कट्टिया जा सकदा जी। हालेलुया। एली सुधर जो। जिन्ना बुढ़िया ने बंदियां नाल गाड़ियां पाइयां तोड़ दो, ते जिन्ना बंदियां ने बुढ़िया नाल पाइयां तुसीं भी तोड़ दो, ते मुंडिओ तुसीं भी सुधर जो जिहड़े एमरजेंसी काला लाउंदे आ। ये सब टंगे जाने जिहड़े गलत मलत काम करदे आ, चोरी छुपे तमाकू लाउंदे आ, हैं प्रॉक्सी 1 कैप्सूल खांदे आ, होर किहड़े हुंदे भी ट्रामाडोल, हैं होर भी पता नहीं किहड़े किहड़े हुंदे। सुधर जो। सुधार करो अपने आप च, अपनी प्रार्थना ठीक करो।
सही तरीके नाल दुआ करया करो, सही तरीके नाल रोजा रखना शुरू करो। बोलो सारे हालेलुया। ਜਦੋਂ ਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਉਹ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਆ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੈਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਐ ਹਲਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਬੂਝਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਐ ਮੂਸਲ ਵਰਗੂ। ਵਾਲ ਖਿਲਾਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭਲਾ? ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਆ ਮੜਿਆਲੇ ਦੇ, ਮੜਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਦੇ ਜੇ। ਲਿਖਿਆ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਅਜੇ? 20 ਸਾਲ। ਹੁਣੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਧਰੰਗੀ ਵਰਗੂ ਲੱਗਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ। ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਦੀਆਂ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ 'ਚ, ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈਂਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਟਮਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਜੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤਾਂ, ਥੋੜੀ ਇੱਕੋ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਊਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੇਹਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਈ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਵੜ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾ ਫਲਕਾ ਛਕਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਮਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ, ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਡਰਾਏ तो बोलो, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੇ ਤੇ। कोई डराए तो किसी के दर पे मौत भी आए तो डरेंगे नहीं, दुनिया के नूर हैं छुपेंगे नहीं। ਅਜੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨੱਚਣਾ ਭੁੜਕਣਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਬੈਠਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਅਜੇ ਪੁੰਗਰ ਨਹੀਂ ਡਏ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਧ ਲੱਭਣਗੇ ਵੀ ਢੋਲ ਆਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਥਲੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੱਟ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਠੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਆ ਪੂਰੀ ਕਰੀਦੀ।
फिर कई बारी फड़ के वो महसूस ही नहीं, तुहानूं पता जो शरीर जिथों जिहड़ा हिस्सा सुन जाता लगता नाल ही नहीं, वो फिर लत्त नूं फड़ के ना ऐ करीदा, ठीक है, फिर उन्होंने ऐ करीदा फड़ के, तो फिर ऐ हो जाइदा ऐदा। हालेलुया। कई धन्नवाद भी पता किदां करदे आ, जैक ला लैंदे थल्ले, धन्नवाद करन दे कि लैटरिन करन दे जे। फिर कई इदा बैठे होंदे जिद्दां मैं बैठा, तो फिर कई इदा बैठे ताली, यार भगती करन दा ढंग वा, भलवानी करन दा ढंग वा। उन्हां ढंगां तरीकिਆਂ ਨੂੰ अपनाओ, फिर खुदा आप ਨੂੰ ब्लैस करेगा। देखो दाऊद ਨੂੰ कितना ब्लैस किया खुदा ने। ਜਦੋਂ प्रभु ਯਿਸੂ मसीह इस धरती ते चलते सन, लोग ਯਿਸੂ मसीह ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ भला? दाऊद दा बेटा। हालेलुया। उन्हें वादा किया ना, तेरे नाम ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ मैं, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਉੱਚਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਚਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦਾ है? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 22 ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ मैं इस नालों भी नीच बनांगा। की कहता की बनागा? इस नालों भी। यानी कि राजे दाऊद ने अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? नीच ਕੀਤਾ। क्योंकि दाऊद ਨੂੰ याद सी, दाऊद ਨੂੰ याद सी कि परमेश्वर ने मैनू कित्थों चुनिया। की करदा हुंदा सी दाऊद भला? भेडां बकरियां चारदा सी, अजाली सी एक। हालेलुया। साडे चों कईयां नूं चेता ही भुल जांदा। वो अपने आप नूं इन्ना उत्तम समझण डै पैंदे आ, इन्ना उत्तम समझण डै पैंदे आ। की समझदे आ फिर भला? वो समझदे आ हुण मेरे जैसा कोई नहीं है। आई की कहते? मेरे जैसा, मेरे वर्गा कोई नहीं है, कोई नहीं मेरे वर्गा बन सकता। अजीजो ध्यान नाल सुनो, 22 ऐत देखो अपनी बाइबल च की कहता? दाऊद मैं अपने आप ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ आवाज मैनू सुननी चाहिए है। तो बस मंगा इको क्यों नहीं खोलन दे यार, थोड़ी गेंद भी चुको। की कहता? मैं अपने आप ਨੂੰ नीच करांगा। होर अगे की कहता? लकी पढ़ना। सगों मैं इस नालों भी नीच बनांगा अते अपने आप ਨੂੰ अपनी नजर विच तुस जाणांगा। बोलो हालेलुया। कहता अपने आप ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਾਗਾ? ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਮੰਡ ਹੀ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। दाऊद राजा आ, राजा। बोलो की आ दाऊद? और राजा हो के नहीं शर्म करता परमेश्वर के सामने नचण तो। हालेलुया। आप की आम जे इंसान है सारे असीं, पर सानू शर्म आउंदी, हाय लोकी की कहणगे, ये ऐ करन दिया वा। कदी वेख्या जदों मैं कहना विआहां च लोग छदा कुटदे आ, सगों पूरा ला के टिंडक लैन पी के ते पता नहीं की भंगड़े पाई जाते आ। यीशु लई गाउणा। बोलो मेरे मगन, बोलो यीशु लई गाउणा, प्रभु यीशु लई वजाउणा ते नचना भी किहदे लई? चाहे जो कोई मर्जी कही जावे। बोलो हालेलुया। देखो परमेश्वर दे कोलों पवित्र आत्मा नूं मंगना है। किनू मंगना? बोलो। और पवित्र आत्मा जिस तरह सानू चलाउंदा है उस तरह चलना है। मैं छोटा जिहा सी, बिल्कुल छोटा जिहा, आई थिंक 7-8 साल का होना।
मैं देखिया अपने माँ बाप ਨੂੰ दुआ करदियां। एक दिन मैं बह गया, मैं मम्मी दुआ करके वेखा आ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਨਿਆਣਿਓ सुनो ध्यान नाल। मैं बह के दुआ करन डै पिया, मैं कवरा हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद धन्नवाद। मैं जो इदा बैठिया दुआ करन दिया ते ऐ होण डै पिया, ऐ मेरा सिर आपे ही मैनू डर आ गया। मैं लगदा मैनू खेड आउण लगी आ। मैं उठ के अपने डैडी दे कोल गया, मैं उन्होंने जाके दसिया कि मैं दुआ करदा वां ते मैं हिलदा वां। कहंदे किदां हिलदा? गोल गोल हिलदा कि गांह पिछां नूं हिलदा? मैं कहा नहीं गोल गोल नहीं हिलदा, ऐ हुंदा ऐ। कहंदे ओ पाकरू दा काम है। हालेलुया। ते मैं कहा डैडी जी जे गोल गोल घूमीए ते कहंदे फिर वो दुष्ट आत्मा दा काम हुंदा है। मैं जाके बह गया। हुण तुसीं मैनूं दसो एक 7 साल दे 6-7 साल दे बच्चे नूं की पता हुंदा खुदा दे अगे रोण दा? पता हुंदा कोई? तुसीं दसो। पर मैं जो जाके बह के दुआ करन दे मैं उदों फर्स्ट टाइम पवित्र आत्मा दा एक्सपीरियंस कीता सी। जिथे साडे डॉक्टर साहब दी हुण करियाने वाली दुकान है ना, पुरानी करियाने वाली दुकान जिहड़ी तुसीं तुहाडे चों मडियाले वालिआं नूं बहुतिआं नूं पता है, जिहदा उधर नूं मूंह हुंदा सी। उदों असीं ऐतवार दी बंदगी उस कमरे च करदे हुंदे सी। मैं उत्थे बह के दुआ करन दियां और 15-20 मिनट बाद मेरे गलेडू डिगने शुरू हो गए। मैं फिर डर गया। मैं फिर उठ के अपने डैडी जी कोल गया। मैं क्या मैनूं रोना आउण दिया। कहंदे चुप करके दुआ करी जा। उस समय तो मैं प्रार्थनावां नूं करना शुरू किया। मैं बपतिस्मा नहीं लिया। सन 1997 की गल है। घुमाण डॉक्टर लियास दे चर्च दे विच, चर्च नहीं सी उन्हां दे कोल, उदों घर च ही बंदगी करी दी सी। उन्हां दे उपर चबारे दे विच अंकल लियास भी इस दुनिया ते नहीं आ, साडे डैडी जी भी नहीं आ। अंकल लियास दा बेटा हैगा, वो गवाह इस गल दा, पुछ सकदे तुसीं उहनूं जाके। की होया? दुआ करन दे सियालां दे दिन सी, ठंड इन्नी ज़्यादा सी, इन्ना कि मैनूं याद आ रजाइयां लैके बैठे सी सारे दुआ कर ली। सारे दुआ करन दे ते मैं चुप करके बैठा, कदी किसी वाल वेखी जावां। लास्टली मम्मी प्रार्थना करना शुरू किया। जदों मैं दुआ करनी शुरू की, पवित्र आत्मा की अग उतरी मेरे उत्ते, मैनूं अग दा बपतिस्मा मिलिया। बोलो हालेलुया। सारे दुआ करनों हट गए। पौना घंटा मैं गैर भाषा दे विच दुआ की। मैनूं चुप कराउण, मैं चुप ना होवां। लास्टली मेरे डैडी जी ने मेरे सिर दे उत्ते हथ रख के दुआ की, आमीन बोलिया तो मैनूं शांति मिली। मैं चुप किया। बस उस दिन तो बाद फिर जो जबान खुली ए नहीं कदी बंद हुई। बोलो हालेलुया। यार पवित्र आत्मा सानू मिलिया नहीं ते गल्लां ही पुछदे आ पाकरू वालियां, वो समझ नहीं आउणगियां सन। तुसीं दसो जिहड़ा बच्चा पहली जमात दे विच पढ़दा है, उस बच्चे दे अगे आपां BA दियां MA दियां बुक्स रख दी, उहनूं समझ आउणगियां? कदे नहीं समझ आउणगियां। प्यारिओ, दाऊद पवित्र आत्मा दे नाल भरिया होया इंसान सी। की कहंदा? मैं अपनियां नज़रां विच अपने आप नूं की समझांगा? तुच्छ समझांगा। दाऊद नूं खुदा ने ब्लैस कीता। और देखो वचन इत्थे साउल नूं मीकल नूं साउल दी धी करके लिख रहा, दाऊद दी पत्नी करके नहीं लिख रहा, क्योंकि उन्हें दाऊद दी पत्नी होने का फर्ज नहीं अदा किया। हालेलुया। साडे बच्चे कहते टूर जाना वा स्कूल का, मैं कहा कोई नहीं चल जियो। फिर कहते ऐतवार जाना वा, मैं कहा नहीं जाना। असी परमेश्वर के प्रति किन्ने डेडिकेट हाँ, ये गल बड़ी मायने रखती जे। अपनी मर्जी नाल जिंदगी जीनी छड्ड दो। हालेलुया। जेड़े अपनियां मर्जियां करते ना, अपनियां मर्जियां, जेड़े अपनियां मर्जियां नाल विआह करते आ, वो भी पछताउंदे आ। जेड़े अपनियां मर्जियां नाल बाहर जाते आ, वो भी पछताउंदे आ। जेड़े अपनी मर्जियां नाल कोठे पाउंदे आ, वो भी पछताउंदे आ। जेड़े अपनी मर्जी के सूट खरीदते आ, वो भी पछताउंदे आ। भैणों एक गल सच सच दस्सिओ, तुहाडा सूट जिहड़ा सब तो ज़्यादा फेवरेट होऊगा, प्रैस उन्होंने ही लगदी कि नहीं लगदी है?
ਹੱਸਣ ਡੈ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਡੰਗਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ, ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੋਊ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋਊ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ। ਇਦਾਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਵਰਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਵਰਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਾਂਭਦਾ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਜੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਭੁੜਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਗੁਪਤ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਬੋਲੋ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਹ ਭਈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਏ? ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਉਸੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਆਇਤ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਕੱਲਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਮੁੜ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਨਾ ਕਰੀ? ਮੁੜ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਦਵੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੇ, ਆਪ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਪਕ ਜੌਨਸਨ ਦੱਸਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨੱਚਿਆ ਨੁੱਚਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਾਊਦ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਜੇ? ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੱਚਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੋੜ ਦੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਆਏ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ 'ਚ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ, ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬੱਲੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੁੱਗ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੁਦਾ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਵੋ ਨਾ, ਪਿੱਟੋ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗਾ? ਤੁੱਛ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। एक 113 नंबर जबूर। चारत यहोवा सब कौमों ते महान है, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦਾ? ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦਾ? ਰੂੜੀ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਖਾਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਰੂੜੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਮਤ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ। ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਮੀਕਲ ਨੂੰ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਮੀਕਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਲਾ? ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਮਿਲੀ ਮੀਕਲ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸ ਜਾਣਿਆ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸੋਕੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕੀ ਆ?
ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਬਰਕਤ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਬਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਘੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਘਮਾਣਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਝਾਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ? ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਦਾਂ ਕਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਨੱਚਣ ਤੋਂ, ਭੁੜਕਣ ਤੋਂ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਦੱਸ ਹੋਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀਏ? ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 52 ਉਹਦੀ 9 ਐਤ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਣੀ, ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ 4 ਐਤ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਖੋਲ ਦੋ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਵਜਾਉਣਾ ਵਾ, ਨੱਚਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਂਗ ਹੈ। ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਗਾਉਣਾ, ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 5 ਐਤ। ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀਵਨ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਉਹਦਾ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਿਖਿਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕੇ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਦਸ ਹੈ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਟਣ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਤੱਪੜ ਲਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਬੱਧਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸੁਣ, 10 ਐਤ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਗੀ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਟਣ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਟਣ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ? ਨੱਚਣ ਨਾਲ।
ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਟਣ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੱਪੜ ਲਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਬੱਧਾ। 12 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ तेरी उस्तत गावे ते चुप ना रवे। फिर चुप ना रहो, बोलो जोर से, फिर से बोलो और जोर से बोलो। मेरी जान तेरी उस्तत गावे ते चुप है। ते कई अजे भी कर दिया हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों वाल देखियो सारे जने। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਅੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੈ? ਅੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਵੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ CNI ਦੇ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਹੱਸਣ ਮਖੌਲ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਵਜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਤਾਲੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਰਾ ਨਥੈਨੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਖੁੱਲ ਮਖੁੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਪਖੰਡ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀਣ ਵਾਲਾ ਮੋਚੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੱਟ ਤੋਂ ਮਾਸ ਪਾਟਾ ਤੇ ਟੰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੇ? ਉਹ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀਣਾ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਸਿੱਖੀਏ? ਬੋਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। बोलो सारे हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। जुर्त रखो अपने आप च। मैं आप दा पास्टर हो के आपको कह रहा, जुर्त रखो अपने आप च। यीशु मसीह मानते? हाँ जी मानते। दसो क्यों मानते? हाँ दस की प्रॉब्लम की तेनू? तू जिन्नू मर्जी मान, जो तेनू नहीं रोकन दे, तानू किन्ने अधिकार दिता सानू रोकन दा? यीशु मसीह मानते? हाँ जी की गल है जी? जो बात हुई इदा कूदे समझे बंदा डर गया। डरना नहीं। हालेलुया। दाऊद ने परवाह नहीं की कि मैं राजा हाँ, और नीवा हो के खुदा दे अगे हालेलुया भुड़कदा नाले की पाउंदा। हालेलुया। की पाई दियां यीशु मसीह दे सन्मुख आके बोलो हाँ, ते फिर बरकतां मिलदियां वा। लिखिया ढिले हथ ते भिड़ दे गोडियां नूं की करो? लिखिया बाइबल च कि नहीं लिखिया? बोलो हालेलुया। अद्धी रात दे वेले पलूस ते सलास नूं जेल विच बंद कीता। लिखिया वो गीत गाउंदे ते परमेश्वर दी की करदे सी? वडियाई करदे सी। ते लिखिया भुचाल आया। हालेलुया। की आ गया? बोलो। हथ कड़ियां खुलियां कि नहीं? ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਦਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵਾਏ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰਦਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਆਪੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰੋ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣੀ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜੋ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਰੋਈਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ ਹੋਵੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਗ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ? ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਨ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਪਤਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜੰਮਿਆ? ਉਹ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਤਪਤੀ 19 ਚੈਪਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾ, ਕੂਚ 19 ਚੈਪਟਰ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਡਰ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਬੋਲੋ ਆਪਾਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੂੰ? ਮੂਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਥਾਣੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਥੋੜਾ ਚੀਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਉਸੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੇਖੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡੈਂਬਰ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ
ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੱਥ ਢਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 5 ਗੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 6ਵਾਂ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੋਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਚੌਥਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 5ਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਚੌਥਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਕੜਾ ਚਕੜਾ ਚਕੜਾ ਚਕੜਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹਰ ਗੇਅਰ 'ਚ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਅਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਭੁੜਕ ਕੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀ। अच्छे विश्वासी बनना है। बोलो यीशु ਲਈ ਗਾਉਣਾ, ਯਿਸੂ ਲਈ ਗਾਉਣਾ, ਯਿਸੂ ਲਈ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਤ ਕਰੋ। ਆइए ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।